نہیں افغان عمل پہ تو بات کریں، یہ شیخ رشید کو ہوا کیا ہے؟ کہنا نومبر دسمبر میں، یہ دنیا میں پہلی دفعہ نومبر دسمبر آیا ہے، ہزاروں سال سے انسان گندم کھا رہا ہے، ہزاروں سال سے انسان یہ بات جانتا ہے کہ ٹھنڈ میں بھوک زیادہ لگتی ہے، فیڈ دا کولڈ اینڈ سٹارو دا فیور، یہ محاورہ ہے کہ بخار کو بھوکا رکھو اور سردی کو کھانا دو. تو یہ اچانک یہ بغیر سوچے سمجھے جو طرح کی عادت ہے، موضوع پہ تو آتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اگر یہ ایک مہربانی کریں وزیر، یہ بولنا بند کر دیں بغیر ہر چیز پہ دعویٰ، ہر چیز. یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے کہ $100 پہ آ گیا، $100 پہ ڈالر آ گیا تو میں مستعفی ہو جاؤں گا، اور قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. اتنی پیش گوئیاں ان کی غلط ہوتی ہیں. ابھی بھی فروری مارچ کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں. اس طرح کی پیش گوئیاں تو روز ہم 10 کر سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ 7 پوری ہو جائیں گی. مگر یہ کوئی کام تو نہیں ہے. آپ شیخ صاحب کتنے مخالف نہ ہو، شیخ صاحب کتنے مخالف نہ ہو، 1 لاکھ نوکریاں دینے والے ہیں وہ مارچ میں. آپ اتنی مخالفت نہ کیا کریں شیخ صاحب. بالکل ریلوے میں 1 لاکھ نوکریاں دینے والے ہیں. جب وہ دے دیں گے دیکھیں گے. آپ تو ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے آپ کو بھی نوکری. نہیں، بے روزگاروں کو نوکری ملے گی، مجھے کیا اس سے اور اچھی خبر ہوگی. اچھا دیکھیے افغانستان میں یہ ہے کہ پالیسی میں بنیادی شفٹ آ گئی. ٹھیک، اگر وہ یہ ہم صحیح سمجھے ہیں ان کی بات کو، وہ کہتے ہیں کہ معاہدے کے باوجود شاہ محمود اگر یہ کہتے ہیں کہ رہنا چاہیے امریکہ کو، اس کے باوجود اس کی پریزنس کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے پاکستان کی پالیسی میں شفٹ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. کیونکہ شاہ محمود میں اور جو بھی خامی ہو، غیر ذمہ دارانہ گفتگو وہ نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان پہ پورا اعتماد ہے، بلکہ عمران خان سے زیادہ اعتماد ہے. جتنا عمران خان کو ہے اس سے زیادہ اعتماد. نسل در نسل وہ ہر اسٹیبلشمنٹ کے اعتماد پہ ہمیشہ پورے اترے. یہ شفٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو آپ سے ہمیشہ کہتا رہا کہ امریکی نہیں جائیں گے، کامن سینس یہ کہتی ہے کہ نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے، وسطی ایشیا جو ہے، جو روس سے ریاستیں الگ ہوئی ہیں جس میں زیادہ تر مسلمان ریاستی ہیں یہ ساری ساتھ کے ساتھ، جس سے ہمارا بہت گہرا تاریخی تعلق ہے، ان کے معاملے میں امریکی پالیسی کی طرف ہم مائل ہو گئے ہیں، یا ہم نے ایگری کر لیا یا مائل کر لیا. ٹھیک ہے. پومپیو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے پش سے جڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا نیتن یاہو کے ساتھ، اس طرح کا اس کا تعلق ہے. مائک پومپیو کا. ہاں. اور وہ دوسرے بھی تھا مائک پنس اس کا نام ہے کیا؟ اچھا یہ کنفرم کر. اچھا وہ نائب صدر صاحب وہ بھی تھا. مگر یہ اس کو تو پکا صہیونی سمجھا جاتا ہے. جنرل قاسم سلیمانی پہ اسی نے اصرار کیا تھا. اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے شاہ محمود صاحب کی. میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ اڈے وہ رکھیں گے، انٹیلیجنس نیٹ ورک رکھیں گے، اور کچھ آدمی بھی اپنے رکھیں گے، اور پیسے خرچ کریں گے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کریں گے. ٹھیک ٹھیک. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ طالبان آمادہ ہو گئے، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستانوں نے قائل کر لیا، جنگ بندی پہ آمادہ ہو گئے. اور اس صورتحال میں شاہ محمود نے ذرا سوچے سمجھے بغیر تو بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان بھی آمادہ ہیں. ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا تو بجٹ ہی نہیں بن سکتا، پیسوں کی ضرورت. اب یہ وہ افغانستان تو نہیں رہا. اب اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کلاسز ہیں جنہوں نے اس 16-17 سال میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے. اور وہ اشرف غنی جن کی ایک طرح سے نمائندگی کرتے ہیں، عبداللہ بھی ایک حد تک کرتے ہیں، وہ پرانے مجاہدین تو نہیں ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے. پھر ایران پہ جو تعلقات میں سخت کشیدگی ہے امریکہ کی، جو برقرار رہتی دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان پہ انحصار بڑھ گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بیلنس کر سکیں گے چین کے ساتھ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ہماری ضرورت یہ بھی ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک میں وہ ہیں، IMF میں وہ ہیں، ورلڈ بینک میں وہ ہیں، پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں کشمیر میں کچھ تعاون چاہیے. ہمیں F-16 کا انہوں نے اشارہ دیا ہے، وہ رافیل طیارے خرید رہے ہیں. تو ہماری دفاعی ضرورتیں بھی ہمیں ہمیشہ انڈیا سے خطرہ رہتا ہے. امریکہ کا رول مستقل طور پہ افغانستان میں پاکستان میں تسلیم کر لیا ہے. یہ ایک نئی ریئلٹی ہے. یہ اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا معاملہ. ٹھیک ہے، لیکن سوچ سمجھ کے یہ بیانات دیے گئے ہیں. مکمل قیادت کو اعتماد لینے کے بعد اس قسم کی حادثہ بات کی گئی ہے. 2 مہینے کے بعد، اگلے مہینے
यस, फरवरी में वो ट्रंप इंडिया का दौरा करने वाले हैं। हमें देखना होगा कि कश्मीर के मामले में वो क्या एटीट्यूड इख्तियार करते हैं। कोई मुझे तो कोई तवक्को नहीं है, लेकिन हमारी अशराफियत तो आदी हो चुकी है अमेरिका पे इन्हिसार करने की। इसका तो अंदाज़ा फ़िक्र ही यही है हमेशा से, और उससे मदद कुछ बहाल हो सकती है और कुछ चीज़ों में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर तो बैलेंस करने के लिए है, यानी सिचुएशन से फ़ायदा उठा के अमेरिका से भी ताल्लुकात ठीक रखे जाएं और चीन जो है उसके साथ अपनी दोस्ती पुख्ता और मुस्तहकम रखी जाए, पुख्ता और मुस्तहकम रखी जाए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई कमज़ोरी दिखाई नजर आती, वो हमारा पड़ोसी है, वो डिपेंडेबल है, वो जंगों में से देखिए उन्होंने अभी अपने बेहतरीन डिवीजन मूव किया लद्दाख की। जी आपने बताया था, आपने ब्रेक की थी ये खबर। जी मूव किया है, किस लिए? उन्होंने अभी सलामती काउंसिल में इशू उठाया, अगर पेटिशन पास नहीं हुआ मगर इंटरनेशनलाइज तो हो गया ना जी सारी दुनिया में। हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, तुर्की में कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, हम तो यहाँ बैठे बातें बना रहे हैं, हम तो कोई सफारती मुहिम भी शुरू नहीं कर सके। तो चीन पे के साथ ताल्लुकात में अगर कमी नहीं आती, कोई तवाज़न कायम होता है और अमेरिका को जो ज़रूरत पड़ गई है उससे फ़ायदा उठा के हम। आपने कश्मीर के हवाले से भी बात की कि फ़ेब में ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं वहाँ पर। आपको लगता है कि इस वक्त हम इतनी आइडियल पोजीशन के अंदर मौजूद हैं, हमारी क़यादत या फिर कुरैशी साहब इतनी आइडियल पोजीशन के अंदर हैं कि एक तरफ तो अफ़गान अमल के लिए हम लोग सालिस का किरदार अदा करें, दूसरी तरफ कश्मीर मामले के ऊपर ट्रंप से कोई फेवर ली जा सकती है कि कश्मीर मामले के उसके लिए जो बेहतरीन वक्त था इन्होंने खो दिया। अभी भी 4 हफ्ते बाकी, अभी भी कुछ कर सकते हैं, 3-4 हफ्ते बाकी हैं। देखिए बार बार मैं कहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्यों नहीं लोगों को 8-10 तो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं भाई? उस पर कब्जा किया इंडिया ने कश्मीर पे, कश्मीरी अवाम हमसे मिलना चाहते थे, उन्होंने अपना नेहरू ने वादा किया वहाँ पर रायशुमारी का, उससे वो मुकर गए। कश्मीर में आम बगावत हुई, बगावत इस हद तक पहुँची है कि उनके अपने 3 वज़राए आला को उन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला को और उनके वालिद को, बेटे को अब्दुल्ला को और उसको। तो 10-12 हज़ार आदमी जेल में, 1 लाख आदमी कत्ल हो चुके हैं, कितनी $3 बिलियन का नुकसान हुआ। हाँ अब ये इंडिया में जो कुछ हो रहा है, हम इसे क्यों उजागर नहीं कर सकते थे? ये बात मेरी समझ से बालातर है, इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। इतनी काहली नहीं हो सकती, ना फॉरेन ऑफिस से किसी को भेजा, ना पार्लियामेंटेरियन से भेजा, ना इंटेलेक्चुअल्स को भेजा, ना कोई पुराने सफारतकारों को भेजा। तो इस सिलसिले में तो मेरे तो मतलब कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने, क़यादत ने कमज़ोरी दिखाई है, कमज़ोरी दिखाई है या इसके पीछे कोई राज है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अब ज़्यादा। लेकिन अगर ये करना चाहें, 3 हफ्ते बहुत टाइम होता है। देखिए 3 दिन के अंदर एक आदमी को ट्रेंड किया जा सकता है कि वो 10-12 सवाल है, उस पर जो भी जवाबी पॉइंट्स हैं, उसमें जो भी सवालात उठे उसके जवाब दिए। ये दुनिया में भेजते क्यों नहीं लोगों को? मुझे इसके बारे में शक। चलिए हो सकता है आइंदा चंद रोज़ में बहुत सारे राज हैं जो अफशा हो जाए, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हारून साहब अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासत की। चलिए जी, कश्मीर मामले पर या इंटरनेशनली इसलिए हमारा ध्यान नहीं, या हमारी इमरान खान साहब की क़यादत का ध्यान इसलिए नहीं गया कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं सियासी। अब MQM के साथ हुकूमती वफ़द ने मुलाकात की है, समझते हैं पक्की दोस्ती हो गई है, अब कोई ऐसा मामला नहीं, कच्ची भी नहीं हुई। पक्की दोस्ती का क्या मतलब है? देखिए ये वो चले तो गए सब, मिल तो लिया ना, मिल लिया, अच्छा कि अपने मिलने से कोई सियासी पार्टी इनकार नहीं। मोहन सिलाई से पूछा गया नून लीग से रब्ता है, उन्होंने कहा सियासी पार्टियों का हमेशा बाहमी रब्ता रहता है, इससे ज्यादा तो तलखी 2 पार्टियों के दरमियान कहीं नहीं। उन्होंने हर आदमी को कबूल कर लिया था काबिल के, चौधरीयों को कबूल करने से इनकार किया। मीटिंग तय कराई मरहूम मजीद निज़ामी ने, और फिर वो मीटिंग उन्होंने मनसूख की नवाज शरीफ साहब ने। इसके बावजूद राब्ते तो रहते हैं, लेकिन MQM जो है वो देखिए उसका माजी को कभी न भूलिए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुतालिक तो बात कर रहे थे, लेकिन एक अहम चीज़ थी हारून साहब जो मेरा ख्याल है मुझे पूछनी भी चाहिए और आपका जवाब भी उसके ऊपर चाहिए। जो अफ़गान अमल के ऊपर हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, इसमें एक मुआहदे कहा जा रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़ल्मे खलील साहब को भिजवा दिए गए हैं अफ़गान तालिबान की तरफ से। अगर ये मुआहदा होता है तो कितनी जल्दी एक्सपेक्टेड है कि मुआहदा हो जाएगा? मुआहदा तो लिखा जा चुका है, वो तो देखिए बहुत कुछ छोटी मोटी तब्दीलियाँ होंगी। अब ये नया जो इनका बयान है उसकी रोशनी में हम कह सकते हैं, लेकिन वो बेचैन है निकलने के लिए। ट्रम्प अगले इलेक्शन से पहले अपनी कौम को बता सके
کہ یہ $2 ٹریلین کا یہاں نقصان ہوا تھا، اب یہاں یہ مالی اخراجات بہت برائے نام رہ جائیں گے اور وہ ویلفیئر پہ، ہیلتھ پہ ہوں گے اور چیزوں پہ ہوں گے. اور جو طالبان بھی ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا، لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، کچھ نہ کچھ تو تھک ہی چکے ہیں نا، وہ بھی اقتدار چاہتے ہیں، اس لیے کہ بہت تاخیر نہیں ہوگی اس معاہدے میں. جتنا جلدی ہو سکے یہ معاہدہ ہو جائے گا.